নমস্কার, হুগলি আজকেতে আপনাদের স্বাগত। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর। মুসলিম দেশগুলি 3 তালাক প্রথা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তবে মমতার এত গোসা কেন? চুঁচুড়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। আজ নীল পুজো, তারকেশ্বর মন্দিরে ভক্তের ঢল। এখন আসছে বিস্তারিত খবরে। মুসলিম দেশগুলো 3 তালাক প্রথা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তবে মমতার এত গো কেন? আজ চুঁচুড়ায় এসে কথা বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। 3 তালাক প্রথা যখন বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কেন গো ধরে বসে আছেন? আজ হুগলিতে দলীয় কর্মসূচিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথাই বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। এদিন চুঁচুড়া সার্কিট হাউসে তিনি দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, দলের জেলা সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য সহ দলীয় নেতা নেত্রীরা। বৈঠক শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে 3 তালাক প্রথা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। ममता जी, 3 तलाक पर आपका क्या स्टैंड है? आज ये देश का एक बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है। बीजेपी की सोच बहुत साफ है और कानून मंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हमने अपना एफिडेविट फाइल किया है। ये सवाल 3 तलाक का न कोई पूजा का सवाल है, न इबादत का सवाल है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिग्निटी। और आज जब भारत के संविधान को आजादी के बाद 70 साल हो गए, तो क्या एक बड़े समाज की महिलाएं इतने डिस्क्रिमिनेटरी रूप से रह सकती हैं कि 3 बार तलाक कहा गया शादी खत्म हो गई? यह असंवैधानिक है, पहली बात कहनी है। दुनिया के लगभग 21-22 मुस्लिम देशों ने या इस्लामिक मुल्कों ने 3 तलाक को रेगुलेट किया है। उसमें मॉरिशस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। तो अगर इस्लामिक मुल्क या मुस्लिम बहुल देशों में 3 तलाक को रेगुलेट कर सकते हैं और वो शरिया के खिलाफ नहीं होता है, तो भारत एक सेक्युलर कंट्री है। तो यहां पर ये बात क्यों उठती है? ममता जी, आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको वोट दिया है और आप नारी न्याय की बात करती हैं। तो देश में ऐसा बताते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं बंगाल में। तो ममता जी, बहुत आदर से मुझे आपसे पूछना है कि उन 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के न्याय के बारे में आपको क्या कहना है? और देश के कानून मंत्री के रूप में मैं बंगाल की उन 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपको न्याय मिले, इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने वो क्लियर स्टैंड ले रखा है, वो सुनवाई होने वाली है, आपको मालूम है, मई या जून के अंदर। लेकिन आज हमें सवाल पूछना है ममता जी से भी कि व्हाट इज योर स्टैंड एज फार एज रैंक इन जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ ट्रिपल तलाक। পাশাপাশি রামনবমীর মিছিল প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, কেন রামনবমীর মিছিল নিয়ে মমতার এত মাথা ব্যথা? পিপল অফ বেঙ্গল আর এক্সপেরিয়েন্সিং ল্যাক অফ ডেভেলপমেন্ট, पीपल ऑफ बंगाल आर एक्सपीरियंसिंग डिस्क्रिमिनेशन। मैं एक बात बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा, भारत का संविधान है, भारत के संविधान में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, भारत के संविधान में हर को भी अपनी आस्था का अधिकार है। लेकिन अगर मैं ये सुनता हूं संविधान के छात्र के रूप में कि आप रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस की कार्रवाई होगी, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का गंभीर विषय है, द स्टेट शुड एक्ट, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। बट भारत के और प्रांतों में तो कहीं रामनवमी के जुलूस में दिक्कत नहीं होती है, तो बंगाल में दिक्कत क्यों हो रही है? और पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मुझे बताया गया यहाँ पर कि ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है और इसे मैं उचित नहीं मानता। एक बात तो मुझे ये कहनी है। এদিকে কাথির ফল প্রসঙ্গে তিনি খুশি হয়ে বলেন, বাংলায় বিজেপি আসছে। काथी विधानसभा में बीजेपी को 31% वोट मिला है, 31%, 52,000 टीएमसी हैज वन,
बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सीपीएम को, लेफ्ट को 17,000 और कांग्रेस को 2,000, तो ये आने वाले भविष्य का संकेत है। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर टू कम इन बंगाल। और कांती में बीजेपी बहुत मजबूत नहीं थी। भानु साहब बता रहे थे कि किस तरह हेडक्वार्टर से कार्यकर्ता गए, नेता गए और बाकी उन्होंने काम किया। बंगाल की जनता बीजेपी को ट्रस्ट करने लगी है। कांती की जनता का सम्मान करता हूं कि उन्होंने 31% वोट हमें दिया है, और ये शुरुआत है। अगले चुनाव में भाजपा को यहां भारी विजय। অন্যদিকে বিজেপির যুব নেতা যোগেশ বার্সনিয়রের কুমন্তব্য প্রসঙ্গে রবিশঙ্কর প্রসাদের বক্তব্য, এটা উচিত হয়নি। তবে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাথার দাম দেওয়া হয়েছে সেই রাজ্য থেকেই বহুবার মোদিজির মাথার দাম দেওয়া হয়েছিল, তখন তো কেউ কোনো কথা বলেনি। We condemn it outright that immature boy has also apologized, but regardless of this we completely condemn it. This should not happen. No one should use violence. But since you have asked me a question, as a senior leader of my party, I have openly condemned it. My party has condemned it. There are instances in Bengal where many people have demanded the head of the Prime Minister also. Has any action been taken there? That is not fair. Mr. Modi is today not only the Prime Minister of India, but one of the most popular leaders of the world. मैंने बताया अभी लोगों को, मैं 3 दिन पहले जर्मनी से आया हूँ, आज दुनिया में भारत की क्या छवि है। तो जो ये सवाल करते हैं उनको इसका भी उत्तर देना पड़ेगा। ছোটুর সাথে সুদীপ দাসের রিপোর্ট, হুগলি আজকে। উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে এ রাজ্যে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছাতে চাইছে বিজেপি। আজ চুঁচুড়ায় এসে সামান্য বুথ সভাপতির বাড়ি থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের চায়ের দোকান কোনো কিছুই বাদ দিলেন না বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। কেন্দ্রীয় সরকারের আইন ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ আজ বুথ পর্যায়ের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে চুঁচুড়া থানার কাপাসডাঙ্গায় উপস্থিত হন। কাপাসডাঙ্গার 8 নম্বর ওয়ার্ডের 231 নম্বর বুথ সভাপতি সঞ্জীব সরকারের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছন তিনি। বুথ কর্মীরা সাদরে অভ্যর্থনা জানান ভারতীয় জনতা পার্টির এই শীর্ষস্থানীয় নেতাকে। দলের কাজকর্ম কিভাবে চলছে সে সম্পর্কে জানতে চান তিনি। বুথ কর্মীদের সাথে পরিচয় পর্ব ছাড়েন। সেখান থেকে মন্ত্রীর কনভয় শটান পৌঁছে যায় 1 নম্বর কাপাসডাঙ্গার 7 নম্বর ওয়ার্ডের মনিকা ঠিকাদারের চায়ের দোকানে। দোকানের সামনে পাতা টেবিলে বসে চা পান করেন। মনিকা দেবীর সাথে কথা বলেন। মোদী সরকারের পক্ষ থেকে প্রণাম জানান তিনি। এলাকার কচিকাচাদের সাথেও আলাপ পর্ব ছাড়েন কেন্দ্রীয় ওই মন্ত্রী। आज हम लोग सारे भारत सरकार के मंत्री, इसमें कई मंत्री बंगाल में हैं, हम लोग एक बूथ पर जाएंगे, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मीडिया से बात करेंगे, बुद्धिजीवी से बात करेंगे। तो मैं एक बूथ पर गया भी आराम से, मेरे मन में हुआ चल के चाय पीते हैं। तो मोदी जी की सरकार के मंत्री ऐसे ही हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं। তারপর চায়ের বিল বাবদ 70 টাকা মিটিয়ে মন্ত্রীর কনভয় রওনা দেয় চুঁচুড়া সার্কিট হাউসের দিকে। সুদীপ দাসের রিপোর্ট, হুগলি আজকে। বিজেপির যুবনেতা যোগেশ বার্সনিয়র মন্তব্যের প্রতিবাদে ও এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাঁশবেড়িয়ার কলবাজার এলাকায় মিছিল করল বাঁশবেড়িয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মাথা কাটতে 11 লক্ষ টাকা। উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের বিজেপির যুব মোর্চার নেতার এই ফতোয়ার প্রতিবাদে মিছিল বের হলো বাঁশবেড়িয়ায়। বাঁশবেড়িয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে বাঁশবেড়িয়া পুরসভার সিআইসি অমিত ঘোষ, বাঁশবেড়িয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি দেবরাজ পাল, সোনা শীল সহ বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থক। আলিগড়ের ওই নেতার মন্তব্যের প্রতিবাদ সহ এলাকায় শান্তি ফেরানো লক্ষ্য ছিল এই মিছিলের। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা কেটে আনলে 11 লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়ার যে নিদান বিজেপির যুব মোর্চার নেতা যোগেশ বার্মানিয়া ঘোষণা করেছেন, এই খুনি বিজেপির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলার মানুষ আজ ক্ষোভে ফুঁসছে। আমরাও বাঁশবেড়িয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং বিজেপির এই খুনের সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে জেলা সভাপতি রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত মহাশয়ের নির্দেশে আমরা বাঁশবেড়িয়া ত্রিবেণী শহরে আজ মিছিল করলাম। রাজেশ দেবনাথের রিপোর্ট, হুগলি আজকে।
চুঁচুড়ায় ফের চলল গুলি। চুঁচুড়া স্টেশনের কাছে আনন্দমঠ এলাকায় গুলিতে আহত ব্যক্তি চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে ভর্তি। ফের গুলি চলল চুঁচুড়ায়। বুধবার সন্ধ্যা 6টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়ার আনন্দমঠের আমবাগানে। গুলিবিদ্ধ হয়েছে পলাশ গায়েন নামে এক তরুণ। পেশায় দিনমজুর পলাশের বা পায়ের গোড়ালিতে গুলি লাগে। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করান। গুলির ঘটনায় স্থানীয় দুই দুষ্কৃতী সুকুমার ও সোনুর নামে অভিযোগ উঠেছে। আসবে তার সাথে একসাথে ওইখানে গিয়ে কাজটা করবে, এবারে গেছে ওইখানে, এবার কি জানি ওই বলছে সুকুমার না কি শোনো ওদের কি মানে বন্ধুনে কি করছিল আর কি, আর যে মেরেছে তার হাত ফুটো হয়ে গিয়ে তারা পায়ে লেগেছে। আর এই বিষয়ে জানি না। তোমার নামটা? শিশির গাড়ি। চুপচাপ পায়ে যাবো বলে পায়খানা পায়খানা করে দাঁড়িয়ে আছি। ওরা দুজন বন্দুক নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল বাগানে বাগানে নিয়ে, ভেতরে একটা মাল ঢুকিয়ে নিয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। বন্দুক টিনে এরকম নাড়াচাড়া করতে করতে ফট করে টিপলে গেলো, আমার পুরো পায়ে এসে লাগলো। যাই না, আমি ওটা যাই না, মানুষকে যাই না, আমি কোনো কথা না, কিছু না, কোনো ঝামেলা না, কিছু না, ঠিক করে কি না কি মেরে দিল আমাকে পুরো পায়ে। এরা ওই সুকুমার আর সোনু দুজন ছিল, দুজন নিয়ে ছিল। চুঁচুড়া সদর শহরে মাস 6 বেশি সময় ধরে খুন, জখম, গুলি চালানোর ধারাবাহিকতায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই দুই দুষ্কৃতী সুকুমার ও সোনুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আয় ও ব্যয় টাকা তছরূপের অভিযোগ উঠল সিঙ্গুরের মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মুখ্যমন্ত্রীর সাধের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আয় ও ব্যয়ের টাকা তছরূপের অভিযোগ উঠল এক শ্রেণীর মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনায় বিডিও তদন্ত কমিটি করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনাটি সিঙ্গুর এলাকার। সিঙ্গুর মানেই জমি আন্দোলনের আতুরঘর। রাজ্যে ক্ষমতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা হবে। সিঙ্গুর এলাকার মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের অভিযোগ 2014-15-16 আর্থিক বছরের প্রায় সরকারি বরাদ্দ করা 18 লক্ষ টাকার কোনো হিসাবই দেখাতে পারেনি গোষ্ঠীর সম্পাদিকা। এই গোষ্ঠীর 200 জন মহিলা সদস্য সকলেই ব্লক থেকে সরকারি ট্রেনিং প্রাপ্ত টেলারিং এর কাজ শিখেছেন, অথচ সরকারিভাবে বরাদ্দ প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য ইউনিফর্ম তৈরির বরাত না দিয়ে বাইরে থেকে অন্যান্য টেলারিংদের দিয়ে তা বানানো হয়েছে। তার কোনো হিসাব স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জানানো হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিককে জানানো হলে তিনি দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। ক্ষোভে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ব্লক আধিকারিক থেকে জেলা শাসক সকলকেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জানিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সপ্তর্ষি উপসংঘের সম্পাদিকা। আমাদের সৃষ্টি সংঘের সম্পাদিকা সংঘের মেয়েদের নিয়ে যে সমস্ত কাজ করানোর কথা তা না করে একা নিজেই সে কয়েকজন আমলাদের হাত মিলিয়ে সকলকে ভয় দেখিয়ে সে নিজে একাই মেনটেন করছে। এইভাবে সে প্রায় কয়েক লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে। এইভাবে চলতে থাকলে তাহলে আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েরা সব গোষ্ঠী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হব আমরা। কেননা তার দায়িত্ব সে নিজে পালন করছে না। তার দায়িত্ব মেয়েদের নিয়ে কিছু কাজ করানো, কিন্তু মেয়েদের কাজ দিচ্ছে না, সে নিজে একাই সব কিছু মেনটেন করছে। আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা একসাথে দল তৈরি করে একটা সংঘ চালাই। অভিযোগ এই সংঘের দলনেত্রী সম্পাদিকা কোষাধ্যক্ষ গত 2014, 2015, 2016 সালের অধিক বর্ষের লাক্ষাধিক টাকা তছরূপ করেছে। সংঘের তরফে এই টাকার হিসাব চাইতে গেলে ওই সম্পাদিকা আমাদের হুমকি দেয়, ভয় দেখায়। এই টাকা তছরূপের বিষয়টি নিয়ে সিঙ্গুর বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হলেও কোনো প্রতিকার মেলেনি। আমাদের দাবি অবিলম্বে এই টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব, এই টাকার হিসাব দলের সকলের সামনে তুলে ধরা হোক। বিষয়টি নিয়ে বিডিও তদন্ত কমিটি করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। মির্জাপুর বাঁকুড়ের যে আমাদের সংঘ রয়েছে, সংঘর যে সভানেত্রী সম্পাদিকা এবং কোষাধ্যক্ষ, এই তিনজনের এগেনস্টে ওদের জেনারেল মেম্বারদের একটা কমপ্লেন জমা পড়েছে। সেটা আমাদের লেভেলে তদন্ত হবে। তদন্ত নিয়ে তার জন্য যা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা ব্যবস্থা নেব। সাধারণত যে সমস্ত মেম্বাররা এসেছিল তাদের বক্তব্য ছিল যে তাদের উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ বা যে কাজ হচ্ছে তার সমস্ত রকম আলোচনাটা সবার মধ্যে হচ্ছে না, যেটা সঙ্গে নিয়ম অনুযায়ী হওয়া উচিত। তো তার সাথে যে কাজ হয়েছে, তার সাথে যা ফিনান্সিয়াল লেনদেন আছে সেই বিষয়ে তাদের অভিযোগ যেটা করেছে
আমাদের তরফ থেকে ওমেন ডেভেলপমেন্ট অফিসার WDO নিয়োজিত আছেন এই কাজ দেখার জন্য। উনি ইনকোয়ারি করবেন, করে ওনারা যা ব্যবস্থা নিয়ে আমরা নেব। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। আজ নীল পুজো, শৈব তীর্থ তারকেশ্বরে দর্শনার্থীদের ঢল, রয়েছে কড়া পুলিশের নিরাপত্তা। আজ নীল পুজো। কথিত আছে আজকের দিনেই শিব ও পার্বতীর বিবাহ হয়, তাই ভোর থেকেই শুরু হয়েছে তারকেশ্বরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। দুধ পুকুরে স্নান সেরে পুজো দেওয়ার পালা। চৈত্র মাস পড়তেই শুরু হয়েছিল গাজনের মেলা। সেই উপলক্ষে গোটা মাস ভক্তদের ভিড় লেগেই থাকে। প্রায় লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়েছে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। দীর্ঘক্ষণ লাইন দিয়ে দুধ পুকুরে স্নান সেরে বাবার মাথায় জল ঢেলেই পুণ্যলাভ পুণ্যার্থীদের। আজকের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে গোটা তারকেশ্বর চত্বরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। নীল পুজো উপলক্ষে শিব মন্দিরগুলোয় ছিল সকাল থেকে ভক্তদের ঢল। ষণ্ডেশ্বরতলা মন্দিরে ছিল শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য ভক্তদের ভিড়। আজ নীল পুজো। শাস্ত্র মতে শিব পার্বতীর বিবাহ। নীল পুজো উপলক্ষে চুঁচুড়ায় সব থেকে বেশি ভিড় জমে চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলা মন্দিরে। গঙ্গা তীরবর্তী এই মন্দিরে সকাল থেকেই শয়ে শয়ে মানুষ ভিড় জমান। মহিলারা পুজোর ডালি হাতে নিয়ে গঙ্গা স্নানের পর ভিজে কাপড়েই বাবার মাথায় জল ঢালতে লাইনে দাঁড়ান। সুবিশাল লাইন। সকলেরই বক্তব্য ষণ্ডেশ্বরতলায় একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে, সেজন্যই প্রত্যেক বছর নীল পুজোর দিন এখানে আসা। প্রত্যেক বছরই আসি, এখানেই আসি, স্নান টান করে একবারে বিকালে এখানটায় আসি তো প্রতি বছর। এখানটাই মানে টানে, কোথাও যেতে পারি না, এখানটাতেই মানে মনটা চায় যে এখানেই আসি। যে যেটাতে বিশ্বাসী, আমার এটাতেই বিশ্বাসী, আমি এখানেই আসবো। আরও তো জায়গা আছে, কিছু আরও জায়গা আছে। পুজো বলে সবাই আমি ঠিক জানি না, আমার এখানে নতুন বিয়ে হচ্ছে, এই প্রথমবার দিচ্ছি তো। শাশুড়ি এখানেই দেয়, ওরা নাকি প্রতি বছর। কি দেখলেন এখানে এসে? দেখলাম কত লোকজন। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও নীল পুজো উপলক্ষে উপস্থিত হন ষণ্ডেশ্বরতলায়। কয়েকশো মানুষ একসাথে ষণ্ডেশ্বরতলা সংলগ্ন গঙ্গা ঘাটে স্নান সারেন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বিশেষ নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয় গোটা ষণ্ডেশ্বরতলা চত্বর। আজকের পুজো প্রসঙ্গে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ঘট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের গাজন উৎসবের সূচনা হয়। এবার এইভাবে চলে আজকে সেই নীল ষষ্ঠী। সকাল থেকেই ভক্তদের সমাগম হচ্ছে, সারাদিন এইভাবে শিবের মাথায় জল ঢালা হবে, ঠিক আছে। তারপর রাত্রিবেলা 9টার পরেই মন্দির দিয়ে করা হয়, যে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিয়ে বাবার পুজো হবে, ঠিক আছে। 16 বছর বাবার পুজো হবে এবং তারপরে লীলাবতী যে ময়ূরকুনি গাছ আছে, সেই লীলাবতীর সাথে আমাদের ষণ্ডেশ্বর দেবের বিবাহ হবে। এবার 4:30 বিবাহ লগ্ন, বড় বিবাহ চলবে। তারপর সবার হোম হবে এবং হোমের পরে বাবার বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরে যত লোক থাকবে তাদেরকে সব মিষ্টিমুখ করানো হয়। তারপরে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ হবে। কালকে আবার আমাদের কী আছে, পাট ভাঙা আছে কালকে, ঘটি ঝাঁপ। এবার সন্ন্যাসীরা, যে সন্ন্যাসী 7 জন আছে, তারা আমাদের ওপর থেকে ঝাঁপ খাবে, মাথা থেকে কলার ওপরেতে দিয়ে কালকে হবে। প্রস্তুতি হবে পয়লা বৈশাখ। এখানে কোনো রকম অসুবিধা হয় না, কোনো রকম আজ পর্যন্ত এতদিন ধরে চলছে। এখানে আমাদের কোনো রকম সেরকম কোনো গণ্ডগোল বলুন, কোনো অসুবিধা বলুন, কোনো চুরি ছিনতাই এই ধরনের কোনো রকম। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। মিশন নির্মল বাংলার পান্ডুয়া ভেজানপুর বুথ কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রদান করা হলো খাতা কলম। মিশন নির্মল বাংলার পান্ডুয়া ভেজানপুর বুথ কমিটির পক্ষ থেকে খাতা ও কলম প্রদান করা হলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার ভেজানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় 150 ছাত্রছাত্রীর হাতে খাতা ও কলম তুলে দেন বিশিষ্টজনেরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রীতা চৌধুরী, পঞ্চায়েত সদস্য অসিত সরকার, গণেশ দেবনাথ, অতসী দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। মিশন নির্মল বাংলার সদস্য কৃষ্ণপদ দেবনাথ ও নারায়ণ দেবনাথের উদ্যোগে এদিনের এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তাদের অভিভাবকরাও। পরে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈফুদ্দিন মণ্ডল বলেন, মিশন নির্মল বাংলার পক্ষ থেকে ভেজানপুর বুথে যে ODF এর কর্মসূচি হয়েছিল, সেই কর্মসূচি নিয়ে আমাদের এখানে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে পারিশ্রমিকটা ODF যারা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের দেওয়া হয়েছিল, তারা সেই যে পারিশ্রমিক পেয়েছেন সেই পারিশ্রমিক নিয়ে তারা নিজেরা সেটাকে না গ্রহণ করে ভেজানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রছাত্রী রয়েছেন তাদেরকে বিনামূল্যে খাতা এবং পেন
বিতরণ করার একটা কর্মসূচি মিশন নির্মল বাংলার পক্ষ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠান আজকে এখানে অনুষ্ঠিত হলো। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। বিদ্যাভবন রোড ক্লাবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো বিনা ব্যয় এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। চুঁচুড়ার বিদ্যাভবন পল্লী রোড ক্লাবের পরিচালনায় এক বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয় বিদ্যাভবন উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান দেবাশিস চক্রবর্তী, হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সারা দিন ধরে চলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এলাকার বহু দুস্থ মানুষ এখানে তাদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে এসে চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। এই শিবির প্রসঙ্গে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 500 রোগী অলরেডি হয়ে গেছে। আমরা চাই এলাকার সাধারণ মানুষ যেন তার সমস্ত রকম স্বাস্থ্যের পরিষেবা পায়। এখানে আমরা বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করছি এবং ইসিজি ব্লাড গ্রুপ করা হচ্ছে। 45 বছর উপরে যারা আছেন তাদেরকে আমরা বিনামূল্যে চশমা দিচ্ছি এবং তাদের সমস্ত রকম সেটআপ আমাদের সঙ্গে আছে, সঙ্গে সঙ্গে চশমা ডেলিভারি দিচ্ছি। আমরা চাই আরও রোগী আসুক, আরও আমাদের তাদের জন্য সেবায় আমরা যেন নিয়োজিত হতে পারি। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আজকে। এখন আসছি আবহাওয়ার খবরে। আজ হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 39 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 88%। বৃষ্টিপাত হয়নি। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। মুসলিম দেশগুলি 3 তালাক প্রথা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তবে মমতার এত গোসা কেন? চুঁচুড়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। আজ নীল পুজো, তারকেশ্বর মন্দিরে ভক্তের ঢল। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্ত। প্রতিদিন রাত 8টায় দেখুন ইন এএমবিসিতে হুগলি আজকে। নমস্কার।